revision which I have made for this unit number 6, and here you can see I'm always interested for the unit number 6, or you can say unit number and the name of unit and the picture associated with that particular unit. So here you can see the person who is doing some work, or you can say doing some activity, and he has to carry some electrical safety, you can say, measures. Yes. So here you can see he has to wear the helmet. Yes. Obviously, if the metal, or you can say if the rod is going to place over here, so that has to prevent from that particular head. So he has to wear the helmet. Here he has to use the belt. You can see the belt is you can say the tied with the pole, and this is the pole called as cement pole. Yes, you can see the cement is used, or you can say concrete is used for making this pole. Yes, and he has to wear the, you can say, the shoes, rubber shoes. Yes, so these are safety parameters, and one more important point, he has to wear the apron. Yes, so here you can see the apron is worn by that particular person who is doing some activity, or who is performing some work. You don't know what he has to do or what is doing, but you can guess the wires are you can say hang over here, and he has to install that wires with this pole. Yes, so installation work might be going for this, and obviously whenever we are doing the installation, whenever we are doing the maintenance, whenever we are doing the testing, in all three contexts we have to do or we have to follow the electrical safety. No doubt the electrical safety measures are different for installation, maintenance and testing. Yes, but some part is common. Like say we have to wear the rubber shoes, we have to use the gloves. Yes, the person he has not used the gloves, you can say if he has the gloves, then he has to wear that gloves also. Yes, but I guess for the gripping purpose he is not wearing the gloves. Yes, helmet he has to use, the belts if he want to climb on particular pole, then he has to use that particular belt also. Now we are interested for the electrical safety, and this is the unit number 6 which we are interested from this particular class. Okay. Now the first point is the causes of accidents. So one can say there are 12 common causes of electrical accidents. I already told you that the accident word which we are interested is related to the electrical. It is not the mechanical accident. It is not, you can say, the road accident. It is the accident which is related to the electrical parameter. Yes. Now, because of these common causes that happen while the equipment is being maintained. Yes. So what are the 12 common causes? So here I have made the list of 12 common causes, and the first common cause is unsafe system of work. So if we have to do the electrical, you can say, maintenance, so we have to make sure that that system should be safe. Then and then only we can start the maintenance. Yes. So if there is an unsafe system is available, then obviously it will lead to some fault, or you can say it will lead to some accident. Yes. The second point which we are interested, that is the cause inadequate information. So we must know the adequate information about that particular electrical equipment, or you can say electrical system. Yes. आपल्याकडे जर माहिती अपूर्ण असेल त्या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बद्दलची किंवा त्या इलेक्ट्रिकल सिस्टीम बद्दलची, सो फॉर दॅट reason or for that cause there can be the electrical accident. Yes, hence you have to refer the standard manual which is came along with that particular electrical equipment. Yes, and we are interested for this manual. No training. Yes, so if the person he or she is doing the maintenance, and if he or she has not having proper training, hands-on trainings, yes, so definitely there can be the electrical accident. Inadequate isolation, so we have to remove the live wire when we are interested to do the maintenance. Then the unsafe rules, we are not following the safe rules. Yes, poor control of work activities. So if we are having the poor control on work activities, so that can be the cause of accidents. Working live, yes, so this can be a danger. Yes, if the person is having the experience, then and then also
he has to remove the live wire, or he has to remove the hot wire from the main supply. Yes, so that there can be a less chances of accidents. Believe me, if we are working for the electrical equipments or electrical appliances, we have to make sure that accidents should be 0%. Yes, if we are saying that accidents are 0%, it means we are taking the proper safety. So if that is a you can say inverse relation, if we are taking the safety of 100%, then obviously the you can say the if we are taking the safety 100%, so electrical accidents will result into the minimum number, that is called as 0%. Yes, so that is you can say direct relation. Yes, unsuitable test equipment, so that can be a cause. Poor maintenance, that we have seen. Failure to manage the work, so if we are failure in terms of not having the proper equipments, not having the proper you can say manpower, then that we are not managing the work properly, so that is the reason why there can be an accident. The person not competent, so that is the same, improper training, or you can say no training. The person who is doing the maintenance is not competent. Yes, and the last point is uninsulated electrical wiring. Yes, so that can be a reason. So if that wiring is not properly insulated, so that can be a chances of the electrical accidents. So there will be question will be asked for you for 6 to 7 marks. Explain or discuss the main causes of electrical accidents. So you have to make the list, and if you are explaining this concept, then that can be a weightage, or this will give you a maximum marks. Okay. Now we are interested to elaborate some important points. So here I have made some important points with the proper you can say example as well as proper introduction. Yes, let's say the true culprit is the lack of training. The main reason of electrical accidents is that person, or that you can say the man has not received a proper training. Yes, so let's say we are interested for to find out the causes of electrical accidents. So this can be a first cause, that is called the lack of training. Let's say nearly half of these causes are directly related to the employee's training and level of proficiency on the job. More often than not, electrical workers involved in accidents are ill-equipped, ill-prepared, or ill-informed. Yes, so these can be reasons of accidents. To work safely and confidently at their own jobs, let's take a closer look at 5 of these causes. जे आपण मगाशी जे कॉजेस बघितले त्यापैकी आपण इम्पॉर्टंट जे 5 आहेत ते आपण थोडं डिस्कस करण्याचा प्रयत्न करू. बिकॉज सी this question will definitely ask, and we know that electrical safety is important. We are talking a lot much about this safety. We have to take the proper IS standards. Yes, but whenever we are using the proper international standards, we have to follow the safety also. So the first cause is no training. What does it mean? It means the worker in question has inadequate training to perform the task at hand. Let's say example is, in one case an untrained worker was ordered to work on an electrical control panel. काय केलंय आपण? एका अनट्रेंड वर्कर आहे, त्याला ट्रेनिंग काहीही नाहीये, थोडंफार पण नाहीये, आणि त्याला आपण काय केलंय? ऑर्डर केलीये. कशाचं? तुला काम करायचंय कशावर? इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पॅनलवर. येस, तर त्याला माहितीच नसेल त्या कामाबद्दलची, तर तो काम करू शकेल का? नाही. But if he or she is trying to work on that particular electrical panel, then him or she might receive the shock, because unfortunately not knowing the color code combination, इंडस्ट्री मध्ये बऱ्याच वेळा कलर कोड कॉम्बिनेशन हे फॉलो केलं जातं. येस, तुम्ही जर एखादं कंट्रोल पॅनल बघितलं असेल किंवा तुम्ही एखादी मोटर परचेस करत असाल, सो ब्लॅक वायर इज यूज फॉर न्यूट्रल
and red wire is used for live terminal or you can say live wire. Yes, हे जे कलर कोड कॉम्बिनेशन आहे इंडियामध्ये आपण जे फॉलो करतो ते फॉलो केलंच जातं. येस, आणि जर त्या पर्सनने अनट्रेंड वर्करने जर हात लावला त्या रेड वायरला, येस, सो अनफॉर्च्युनेटली जर तिथे कट असला त्या वायरला, सो ही और शी विल रिसीव द शॉक. येस, बिकॉज द वर्कर हॅड नेव्हर बीन ट्रेन्ड. दिस इज द कन्क्लुजन. He attempted to work while the panel was still live. So we have to disconnect that panel first, resulting in an electrical shock. The worker sustained severe burns. आता त्याला शॉक लागल्यामुळे काय होईल बघा, त्याला थोडीशी सिव्हिअर बर्न्स होतील, चेहऱ्याला पण होऊ शकतात, आर्म्सला जिथं टच करेल, ज्या पार्ट तो टच करेल किंवा जेवढा इंटेन्सिटीने तो क्लोज असेल त्या पॅनलच्या तेवढं त्याला शॉक बसू शकतात. While the employer was both prosecuted and fined. आणि एम्प्लॉयरला त्याचा काय होऊ शकतो, फाईन सुद्धा पडू शकतो. येस, कारण की त्याने अनट्रेन्ड वर्करला ते काम सोपवलं आहे. येस, विथ ॲडिक्वेट ट्रेनिंग दिस वर्कर वुड हॅव नोन टू आयसोलेट द सर्किट बिफोर बिगिनिंग टू वर्क, अवॉइडिंग द ऍक्सिडेंट ऑलटुगेदर. येस, जर आपण त्याला ॲडिक्वेट ट्रेनिंग दिलं, सफिशियंट ट्रेनिंग दिलं, ॲडिक्वेट मीन्स व्हॉट, सफिशियंट ट्रेनिंग, असं नाही की त्याला पूर्ण माहिती पाहिजे, ऍटलीस्ट त्याला डिसमेंटल तरी करता आलं पाहिजे, डिस्कनेक्ट करता आलं पाहिजे. येस, जे प्रॉपरली शूज आहेत, जे प्रॉपरली क्लोज आहेत, हेल्मेट आहे, ॲप्रॉन आहे किंवा जे आपल्या कटर्स असतील त्याला प्रॉपरली इन्सुलेटेड पाहिजे. येस, बऱ्याच वेळा काय होतं, तुम्ही बघत असाल की तुमच्या घरामध्ये प्लायर असत असेल. येस, आणि प्लायरची जी आपण हँडल म्हणतो त्या हँडलला इन्सुलेशन असतं. येस, रबर किंवा दुसरं कोणतं तरी एक मटेरियल असेल त्याला, आणि जर ते रबर हे मटेरियल हे निघालं असेल आणि जर तुम्ही लाईव्ह वायरला टच करत असाल त्या प्लायरने, सो यू विल रिसीव द शॉक. वाय? बिकॉज द इन्सुलेटर इज नॉट प्रॉपरली वर्किंग. येस, सो इट मीन्स द वर्कर शुड बी ट्रेन्ड फर्स्ट. येस, बिकॉज ही और शी हॅज टू डू द वर्क. येस, द सेकंड रिझन इज पर्सन नॉट कॉम्पिटंट. येस, और कैन से आपण एक काम सोपवतो आहे अशा माणसाला की त्याला ती गोष्टीचं काहीच माहिती नाहीये. येस, डिस्पाइट सम ट्रेनिंग, जरी आपण त्याला ट्रेनिंग दिलं, येस, द वर्कर इन क्वेश्चन डज नॉट हॅव इनफ नॉलेज. येस, कमीत कमी त्याने ITI केलेला पाहिजे, कमीत कमी त्याने डिप्लोमा त्या फील्डचा केलेला पाहिजे. येस, टू ॲडिक्वेटली परफॉर्म द टास्क ॲट हँड. एक्झाम्पल, दो अ वर्कर हॅड रिसिव्ड सम ट्रेनिंग. समजा एखाद्या वर्करने ट्रेनिंग रिसिव्ह केलंय. येस, द एम्प्लॉयर डिड नॉट रिअलाइज दॅट he was still not knowledgeable enough to perform the task he was given. He wired a machine incorrectly. आता काय केलं त्याने, वायर केलं मशीनला पण इनकरेक्टली केलं, and received a severe electrical shock in the process. आणि ज्यावेळेस त्याने चालू केलं बटन त्यावेळेस त्याला काय लागला, सिव्हिअर शॉक लागला. Although competent people were available to perform the task. इथे कॉम्पिटंट पीपल होते कशासाठी, ते टास्क परफॉर्म करण्यासाठी. द एम्प्लॉई वॉज असाइन्ड अँड एक्सपेक्टेड टू कम्प्लीट द जॉब, रिझल्टिंग इन सिरियस बॉडीली इंजुरीज. आणि एवढं सगळं असताना सुद्धा त्या व्यक्तीला शॉक लागला आणि त्याला बॉडीली इंजुरी झाली सिरियसली. ऑल द एम्प्लॉईज शुड बी प्रूव्हन कॉम्पिटंट ऍट देअर जॉब्स फॉर देअर ओन सेफ्टी अँड द सेफ्टी ऑफ अदर्स. म्हणून तुम्हाला कदाचित बऱ्याच वेळा कळत असेल की एखाद्या तुम्ही जॉबसाठी तुम्ही जे अप्लाय करतात त्यावेळेस तुम्हाला ती बेसिक डिग्री जी असेल ती काम करण्याची ती तुम्हाला मागतात ते बऱ्याच वेळा ह्याच गोष्टीसाठी की इफ यू आर कॉम्पिटंट ऑर नॉट फॉर डुईंग दॅट जॉब. सो दॅट इज द रिझन वाय द इंडस्ट्री और वाय द कंपनी डिमांडिंग द सर्टिफिकेट. तुम्हाला वाटत असेल की इंडियामध्ये किंवा कोणत्याही कंट्रीमध्ये सर्टिफिकेटला महत्व काय आहे, याच कारणासाठी. जर तुमच्याकडे सर्टिफिकेट नसेल, सो इट मीन्स यू आर नॉट हॅव्हिंग अ प्रॉपर नॉलेज. येस, सो यू कॅन डू इनकरेक्ट कनेक्शन्स. येस, सो दॅट इज अ इम्पॉर्टंट रिझन why we have to make the person competent. Yes, the third reason or the third cause is inadequately isolating the circuits. Now what does it mean? The worker does not properly isolate the electrical circuits, resulting in electrical injuries. काय झालं, बऱ्याच वेळा जर एखादा व्यक्ती ते काम करत असेल आणि तो विसरून गेला समजा आयसोलेट करायला, घरचं काही त्याला प्रेशर असेल, घरचं काही त्याला त्रास असेल, येस,
बऱ्याचशा वेळा काय होतं, घरच्यांचे जे प्रॉब्लेम्स असतात ते आपण घेऊन ऑफिसला जातो आणि ऑफिसचं जे काम असतं ते बरोबर होत नाही. तुम्हाला हा अनुभव थोडासा वर्षांनी येईल हा अनुभव. येस, त्यामुळे काय होतं, ऑफिसमध्ये चित्त लागत नाही, जे काम करतो आपण त्याच्यामध्ये आपल्याला मन लागत नाही आणि त्यामुळे बऱ्याचशा आपण चुका वेळेस करतो आणि त्या चुकांचं रिझल्ट काय असतं, इलेक्ट्रिकल इंजुरीज असतं, जर तो पर्सन इलेक्ट्रिकलच्या रिलेटेड असेल तर. एक्झाम्पल बघू. इलेक्ट्रिशियन रिसीव्ड अ सिव्हिअर इलेक्ट्रिकल शॉक व्हेन वर्किंग ऑन बिल्डिंग रिकंडिशन. एक इलेक्ट्रिशियन आहे, त्याच्याकडे प्रॉपर डिग्री आहे, तो कॉम्पिटंट आहे, सगळं व्यवस्थित आहे, त्याचं नॉलेज पण आहे त्याला. येस, पण त्याला काय लागला, सिव्हिअर इलेक्ट्रिक शॉक लागला. केव्हा? ज्या वेळेस तो बिल्डिंगला रिकंडिशन करत होता. नाउ व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ रिकंडिशन? जी कंडिशन असते तिला काय करायचं आपण, थोडं प्रॉपरली तिला रिकंडिशनिंग करायचं. इट मीन्स व्हॉट, जर तिथे काहीतरी फॉल्ट आला असेल किंवा तिथे काहीतरी न्यू कनेक्शन त्यांना करायचे असतील, त्यावेळेस तुम्हाला ते बोलवलं जातं आणि तुम्हाला ते काम येत असेल तर तुम्ही ते काम स्वीकारतात आणि तुम्ही ते कामाला रुजू होतात. येस, द इलेक्ट्रिकल सप्लाय हॅड नॉट बीन प्रॉपरली आयसोलेटेड अँड लॉक्ड आउट, causing the accident. Moreover, no management system was in place to monitor the isolation of said supply. As a result, the company was prosecuted and fined. बऱ्याच वेळा असं होतं की तुम्ही बघितलं असेल की जे इलेक्ट्रिकल वायरमन असतात, जे MSCB कडे हायर केलेले असतात, ते कॉन्ट्रॅक्टवर असतात. बऱ्याच वेळा आता जी सिस्टीम आली आहे ती कॉन्ट्रॅक्ट लेबरची जास्त आलेली आहे. परमनंट लेबर्स हे खूप कमी असतात. महाडिस्कॉम किंवा महाट्रान्सको किंवा महाजेनको मध्ये थर्ड पार्टीने हायर केलेले असतात आणि ते इलेक्ट्रिकल वायरमन किंवा जे ते इलेक्ट्रिकल टेक्निशियन्स असतील त्यांना ते काम दिलं जातं, तुम्हाला इलेक्ट्रिक पोल्सवर चढायचं आहे आणि ते काम हे चांगलं करायचं आहे. बऱ्याच वेळा काय होतं, ते काय करतात, त्यावेळेस फ्यूज हा काढून ठेवतात त्या पर्टिक्युलर डिस्ट्रीब्युशन बॉक्सचा. येस, आणि काम हे 2-3 किलोमीटरवर असेल समजा आणि तुमचा डिस्ट्रीब्युशन बॉक्स किंवा डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मर हा त्या अंतरापासून लांब असेल, सो तिथे कोणता तरी एक व्यक्ती असणं अपेक्षित आहे डिस्ट्रीब्युशन बॉक्स जवळ, जेणेकरून कोणता थर्ड व्यक्ती येऊन तिथे फ्यूज हा पुट करणार नाही. काय होतं बऱ्याच वेळा, जर समजा 2 व्यक्ती असतील तर दोघं व्यक्ती हे काम करण्यासाठी किंवा इलेक्ट्रिकल फॉल्ट काढण्यासाठी त्या वायर जवळ जातात, ते तिथे पोलवर चढतील वगैरे, प्रॉपरली तिथे काळजी पण घेतील. येस, पण तेवढ्या वेळामध्ये काय होतं, त्या डिस्ट्रीब्युशन बॉक्स जवळ एखादा थर्ड पर्सन येतो. येस, त्याला वाटतं की आपल्याकडे लाईट नाही म्हणजे हा फ्यूज इथे काढलेला आहे. येस, मग तो काय करतो, फ्यूज हा तिथे लावून देतो. मग त्याच वेळेला ज्या वेळेस आपण फ्यूज लावतो तो थर्ड पर्सन, त्याच वेळेला जो व्यक्ती वायरवर असेल, त्या ट्रान्समिशन लाईनवर असेल किंवा त्या टावर जवळ असेल, त्याला शॉक लागतो. येस, इट मीन्स व्हॉट, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन पाहिजे 2 व्यक्तींमध्ये. येस, ऍटलिस्ट त्यांच्याकडे कम्युनिकेशन करण्याची साधनं पाहिजेत की काम झालं असेल तर ते फ्यूज टाकतील. येस, किंवा त्यांच्याकडे बाईक तरी पाहिजे. येस, सो एवढ्याच छोट्या छोट्या गोष्टींचा विचार करून ते इलेक्ट्रिकल ऍक्सिडेंट्स आपण कमी करू शकतो. येस, जर असं कधी झालं असेल, कधी तुम्ही पेपरमध्ये वाचलं असेल बऱ्याच वेळा की इलेक्ट्रिकल वायरमनचा शॉक लागल्यामुळे मृत्यू झाला किंवा शॉक लागल्यामुळे त्याला इंजुरी झाली. येस, सो ह्या गोष्टी बऱ्याचशा घडत असतात. येस, पेपरमध्ये सुद्धा त्याची मोठी हेडलाईन येते. येस, तो पर्सन तर जीवानीशी जातो, पण सॉरी, पण हे कारण कशामुळे झालं याचा कोणीही विचार करत नाही. त्यांनी सेफ्टी पाळली नाही किंवा कोऑर्डिनेशन त्यांच्यामध्ये नव्हतं, या गोष्टी त्यांनी निग्लेक्ट केल्या, त्यामुळे हा ऍक्सिडेंट झाला. येस, द बिझनेस नीड्स टू हॅव सेफ्टी सिस्टीम्स टू मॉनिटर, जस्ट अ मिनिट, in place to monitor the isolation of electric circuits. In addition, workers should have enough training, experience to know how to isolate, lock out, and test for no voltage potentials on circuits before beginning the work. तुम्हाला एखादं काम सांगितलं, ऑब्विसली तुम्ही त्याला डिस्कनेक्ट करसाल त्या सप्लाय पासून. येस, म्हणजे तुम्हाला तिथली माहिती पाहिजे, तुम्हाला प्रॉपरली ट्रेनिंग दिलं गेलं पाहिजे, एक्सपिरियन्स पाहिजे थोडाफार. येस, आणि नंतर तुम्ही काय करू शकता, तिथे टेस्ट करू शकतात. असं काम नाही तुमचं इलेक्ट्रिकल इंजिनियरचं की नुसतं फॉल्ट रिमूव्ह करायचा आणि त्या व्यक्तीला हँडओव्हर करायचं कस्टमरला. कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन हा एक शब्द आपण बघितला होता मेंटेनन्स मध्ये. येस, मेंटेनन्स ऑब्जेक्टिव्ह तेच आहे की मेंटेनन्स केल्यानंतर कस्टमरला सॅटिस्फॅक्शन हे मिळणं गरजेचं आहे. कस्टमर मीन्स व्हॉट,
जो आपल्याला काम सांगेल तो, दॅट इज अ कस्टमर. येस. आणि जर तुम्ही टेस्टिंग त्याला प्रॉपरली करून देत असाल, प्रॉपरली त्याचं काम करून देत असाल, सो तुम्हाला त्यांच्या मोबदला नक्कीच मिळेल. येस. सो दॅट इज अ थर्ड रिझन. द फोर्थ रिझन इज unsafe rules and training. What does it mean? Workers are unsure of the safety regulations. Safety regulations हे फॉलो केले जात नाही बऱ्याच वेळा, and procedures in their work environment. Let's say example, one worker received a shock of 33 kilovolts when he climbed a live apparatus in substation. The company did not have adequate boundary of safe unsafe working zones. प्रत्येक सबस्टेशन मध्ये सेफ वर्किंग झोन्स आणि अनसेफ वर्किंग झोन्स हे कॅटेगरीज केलेले असतात. आता सेफ वर्किंग झोन मध्ये काय करू शकतो? सेफ वर्किंग झोन मध्ये आपण बियर फूटने किंवा बियर फीटने आपण तिथे जाऊ शकतो. बियर यू कॅन से हेल्मेटने आपण तिथे जाऊ शकतो. पण अनसेफ वर्किंग झोन मध्ये तुम्हाला कंपल्सरी जे सेफ्टी प्रिकॉशन्स आहे ते घालणं गरजेचं आहे, किंवा यू हॅव टू फॉलो दॅट सेफ्टी प्रिकॉशन्स इनसाइड द अनसेफ वर्किंग झोन्स, leading the worker to believe the apparatus was dead and therefore safe to climb. Yes, apparatusला वर्करला वाटलं की ते जे apparatus आहे ते डेड आहे. येस, इट इज नॉट इन यूज. मग त्यासाठी त्याला वाटलं की तो आपण क्लाइंब करू शकतो याच्यावर. Furthermore, the training of the staff concerning safety zones was negligible. The shock resulted in amputation of both the worker's arm, and the company received a fine of about 5 lakh rupees. कंपनीला फाईन बसतो. का बसतो? त्यांनी सेफ्टी रेग्युलेशन्स किंवा प्रोसिजर्स या फॉलो केल्या नाहीत म्हणून. पण नो डाऊट त्या व्यक्तीचा जीव गेला. जीव जाण्यापेक्षा पैसा महत्वाचा नाहीये. येस. सो एखाद्या व्यक्तीचं जर घरातला तो कर्ता पुरुष असेल आणि तो जर जात असेल, सो ह्या पैशांचा उपयोग काहीच नाही, झिरो यूज. येस. बट द कंपनीला सुद्धा त्याला फटका बसतो. येस. कंपनीचं रेप्युटेशन थोडं डाऊन होतं. येस. आणि कंपनी विरुद्ध तक्रारी वाढतात मग अशा वेळ केसमध्ये. द एम्प्लॉयर्स शुड एन्श्युअर दॅट वर्किंग मेथड्स, materials and worker training meet the minimum safety standards. Otherwise, the workers move in and out of unsafe environments all day without knowing the difference. So that can be a fourth reason. Now the fifth reason, employees knowingly or unknowingly working on live electrical equipments. काही लोकांमध्ये कॉन्फिडन्स खूप असतो, बराचसा त्यांना कॉन्फिडन्स हा डेव्हलप झालेला असतो तेच काम करून. त्यावेळेस ते काय करतात, त्यांना माहिती असतं किंवा त्यांच्या माहिती अननोईंगली सुद्धा ते काय करतात, वर्किंग इक्विपमेंट्सवर टेस्ट करण्याची किंवा रिपेअर करण्याचं रिस्क घेतात. येस, इट इज नॉट अ गुड साईन. कॉन्फिडन्स इज अ इम्पॉर्टंट. कॉन्फिडन्स कुठे दाखवला पाहिजे हे पण आपल्याला कळायला पाहिजे. येस, आपलं जे ऍटिट्यूड आहे, आपला जो कॉन्फिडन्स आहे, हा जिथं दाखवावा तिथेच दाखवायला पाहिजे. आणि इलेक्ट्रिकल फील्डच्या रिलेटेड जो कॉन्फिडन्स आपला असतो तो ओव्हर कॉन्फिडन्स असतो बऱ्याच वेळा, माझं असं मत आहे. येस. सो प्रॉपरली सेफ्टी रेग्युलेशन्स किंवा जे वर्किंग एन्व्हायरमेंट आहे तिथलं ते फॉलो करून आपण ते काम केलं पाहिजे. लेट्स से एक्झाम्पल, आफ्टर रिसिव्हिंग अ शॉक अन एम्प्लॉईज हार्ट ऍक्च्युअली स्टॉप्ड बीटिंग व्हाईल वर्किंग लाईव्ह ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स. इलेक्ट्रिकल शॉकची इंटेन्सिटी एवढी असते की जे आपलं हार्ट असेल ते सुद्धा बंद पडू शकतं. येस, द इक्विपमेंट शुड हॅव बीन आयसोलेटेड अँड लॉक्ड आउट बिफोर द वर्क बिगॅन, बट ड्यू टू द वर्कर्स अंडर ट्रेनिंग कॅन बी अ कॉज. इनकॉम्पिटन्सी, द इक्विपमेंट वॉज लेफ्ट लाईव्ह. द वर्कर सफर्ड अ सिव्हिअर ब्रेन डॅमेज फ्रॉम द ऍक्सिडेंट. ब्रेनला सुद्धा काही वेळेस डॅमेज होऊ शकतो जर त्याने लाईव्ह पार्ट्स मध्ये जर काम केलं तर, आणि शॉक लागला तर. पर्सनल मस्ट बी ट्रेन्ड सफिशियंटली ऑन हाऊ टू आयसोलेट, लॉक आउट अँड टेस्ट फॉर नो व्होल्टेज पोटेन्शियल बिफोर बिगिनिंग वर्क इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द रिस्क. If even one worker cannot tell the difference between a live and dead circuit, every worker is in danger. So हे एक इम्पॉर्टंट कन्क्लुजन आहे. जर एक व्यक्तीला किंवा एका वर्करला डिफरन्स कळत नसेल
लाईव्ह वायर कोणती आणि डेड वायर कोणती, किंवा लाईव्ह सर्किट कोणतं आणि डेड सर्किट कोणतं, याचा अर्थ तो त्याच्या पूर्ण टीमला डेंजर मध्ये टाकत आहे. Yes. So these are the 5 reasons, the 5 main causes which will lead to electrical accidents. We will quickly revise. No training. Second is persons not in competent position. Third is inadequately isolating the circuits. Fourth is unsafe rules and training. And fifth is employees knowingly or unknowingly working on live electrical equipments. So these 5 reasons or these 5 causes along with the example which we have discussed in the today's class. Yes. Now we are interested for how to prevent the accidents. Accident आला आहे, मान्य आहे, आपल्या चुकांमुळे ऍक्सिडेंट हे येतात. येस, पण आता प्रिव्हेंट कसं करू शकतो आपण त्या ऍक्सिडेंटला? येस, सो इलेक्ट्रिकल वर्क अराउंड द होम इज परफेक्टली सेफ if you take the proper precautions. The first rule to prevent an electric shock is to shut off the power to anything you were working on. काय करायचं सुरुवातीला? शट ऑफ करायचं, शट डाऊन करायचं. कशाला? पॉवरला, ज्या ठिकाणी तुम्ही काम करत आहात त्या. बट इट्स नॉट ऑलवेज सो सिम्पल. बऱ्याच वेळा सिस्टीम ह्या इंटरकनेक्टेड असतात आणि जर तुम्ही एक सिस्टीम बंद केली तर पुढच्या कितीतरी सिस्टीम्स या बंद पडतात. येस, बऱ्याच वेळा ऑक्झिलरी स्विच म्हणून एक कन्सेप्ट असतो. येस, मग तो ऑक्झिलरी स्विच वापरून तुम्हाला काम करता येतं का, किंवा पॅरलल स्विच वापरून तुम्हाला काही काम करता येतं का, हे पण बघितलं पाहिजे. सम थिंग्स अराउंड द हाऊस होल्ड अँड इलेक्ट्रिक चार्ज इव्हन व्हेन दे वेर पॉवर्ड ऑफ. देर आर ऑल्सो प्रोजेक्ट्स दॅट रिक्वायर द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो देर इज सम रिस्क ऑफ शॉक ॲट ऑल द टाइम्स. And it's important to know how to shut down the electrical appliances and equipments to prevent the shock that can occur even when you were not touching any wire. The following 6 rules will help to protect you from most, not all, shock hazards when working with electricity around the home. आपण हे जे प्रिव्हेन्शन बघत आहे ते होमच्या रिलेटेड प्रिव्हेन्शन बघत आहे. येस, यांनी म्हटलं आहे की हे ते आपला 6 रूल्स आहेत. येस, तर ते आपल्याला प्रोटेक्ट करू शकतात मॅक्सिमम पासून, मोस्ट पासून, पण सगळ्यात पासून नाही. येस, सो व्हॉट इज द फर्स्ट रूल? यूज द इन्सुलेटेड टूल्स. तुम्हाला आता मगाशी सांगितलं मी की जे प्लायर असेल किंवा जे आपल्याकडे स्क्रू ड्रायव्हर्स असतील किंवा आपल्याकडे हॅमर असेल तर ते त्यांचं जे इन्सुलेशन आहे ते प्रॉपरली आहेत का नाही हे आपण पहिले चेक केलं पाहिजे. टर्न ऑफ द पॉवर इज अ बेसिक रूल. पॉवरला काय करायचं? शट ऑफ करायचं किंवा टर्न ऑफ करायचं. टेस्ट फॉर पॉवर. पॉवरला टेस्ट करायचं की पॉवर तिथे किती पॉवरची आहे, लो पॉवर आहे का, हाय पॉवर आहे, अशी. बी वेअर ऑफ कपॅसिटर्स. कपॅसिटर्स जरी डिस्कनेक्ट केले असतील तरी सुद्धा ते चार्ज हे होल्ड करून ठेवू शकतात. Yes, and charge is nothing but whenever that charge gets conducting path, this starts flowing and that is called the current. Yes, so capacitors हे खूप डेंजरस असतात आणि बऱ्याच वेळा आपण जर इलेक्ट्रिकल फॅनचं काम करत असू किंवा आपल्या घरामध्ये कपॅसिटर हे आपल्या इलेक्ट्रिकल मोटर्स मध्ये असतात. कपॅसिटर स्टार्ट, कपॅसिटर रन. सो आपल्याला पहिले त्याला शॉर्ट सर्किट करून तो कपॅसिटर डिस्चार्ज करावा लागेल. येस, आणि जर तुमच्याकडे ट्रेनिंग नसेल, तुमच्याकडे नॉलेज नसेल, सो तुम्ही त्याला हात लावसाल आणि तुम्हाला सिव्हिअर इंजुरी होण्याचे चान्सेस हे वाढतील. बिकॉज आवर बॉडी इज ऍक्टिंग ऍज अ कंडक्टिंग मीडियम. आपली बॉडी ही जी आहे ती कंडक्टिंग मीडियम ही म्हणून ऍक्ट करते. येस, म्हणून आपल्या बॉडीतून लो रेजिस्टन्स पाथ हा कव्हर केला जातो आणि करंट हा फ्लो केला जातो. येस, बऱ्याच वेळा. नेव्हर कनेक्ट ऑर डिस्कनेक्ट अंडर द लोड. येस, ज्यावेळेस तुम्ही लोड मध्ये असेल एखादं इक्विपमेंट त्यावेळेस त्याला कनेक्ट पण करायचं नाही आणि डिस्कनेक्ट पण करायचं नाही. सो यू हॅव टू रिमूव्ह द लोड फर्स्ट अँड देन यू हॅव टू डू ऍज पर युअर चॉईस, कनेक्शन ऑर डिस्कनेक्शन. येस, सो दीज आर द इम्पॉर्टंट 5 rules. These are not 6 rules. These are the 5 rules which we are interested to protect from you can say the electricity whenever we are dealing with the electricity. First is use of insulated tools, turn off the power,
test for the power, beware of capacitors, and never connect or disconnect under the load. Now we are interested for rules for electrical safety. Yes, so I am going to use the maximum, you can say, images. Yes, so that that is an important concept from the electric safety. Let's say, to play it safe around your home, just remember the rules for using the electricity the right way. Yes, so here you can see the picture. What is the picture indicates? The picture indicates don't plug a bunch of stuff into one outlet or extension cord. एकच बटन आहे समजा इथे याला, आणि एका बटनावर हे सगळे 6 जे प्लग्स आहेत किंवा 6 ज्या वायर्स आहेत त्या ऑपरेट होतात. हे असं सुद्धा घरामध्ये नको. येस, बऱ्याच वेळा इंडस्ट्रीमध्ये किंवा बऱ्याच वेळा घरामध्ये आपण स्विच वाचवण्याच्या नादामध्ये एका बटनावर आपण फॅन पण करतो आणि ट्यूबलाइट पण करतो, किंवा एकाच बटनावर आपण काय करतो 2 फॅन हे कनेक्ट करतो. सो असं काय करतो आपण, आपल्याला मटेरियल कमी लागावं म्हणून. पण बऱ्याच वेळा आपण काय करतो, असं केल्यामुळे जर एक फॅन खराब होत असेल तिथला, सो दुसरा फॅन पण तिथे काय होऊ शकतो, खराब होऊ शकतो. कारण की आपल्याला बटन तर चालू करायचं आहे. येस, आणि आपल्याला हवा पण पाहिजे आहे. सो ही कंडिशन ही थोडी रिस्की होते. येस, म्हणून पैशांचा विचार न करता वी हॅव टू यूज द इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अँड वी हॅव टू सेपरेट आउट द थिंग्स फर्स्ट. Second is, do ask grown-ups to put safety caps on all unused electrical outlets. जे घरातले मोठे असतील, हा बेबी आहे आणि तुम्हाला कळत असेल हा बेबी काय करतो आहे, इथे जे अनयुज्ड इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स आहे, जर आपल्या भिंतीजवळच्या खाली बॉटमला, आता बऱ्याचशा घरामध्ये फॅशन आलेली आहे की बॉटम साईडला ते काय करतात, इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स काढतात. येस, सो पूर्वीची सिस्टीमच ही चांगली होती, कन्व्हेन्शनल. ते थोडंसं हाईटला असायचे, लहान मुलांचा हात पोचायचा नाही. येस, सो एवढं जर तुम्ही करत असाल घरामध्ये, जर आउटलेट्स असतील तर जर ते यूज मध्ये असतील तर त्याला कॅप तरी बसवा, कमीत कमी सेफ्टी कॅप्स. कव्हरिंग द आउटलेट्स विल ऑल्सो हेल्प सेव्ह एनर्जी बाय स्टॉपिंग द कोल्ड ड्राफ्ट्स. येस, द थर्ड इज द पर्सन इज पुलिंग द इलेक्ट्रिकल कॉर्ड फ्रॉम द वॉल. येस, इट इज नॉट द राईट वे. डोंट yank an electrical cord from the wall. Pulling on a cord can damage the appliance, the plug or the outlet. तर तुम्हाला सांगितलं की घरामध्ये व्हॅक्युम क्लीनर जर तुमच्या घरामध्ये असेल आणि तुम्हाला सांगितलं की थोडंसं आईला किंवा वडिलांना काहीतरी काम असेल दुसरं इम्पॉर्टंट, आणि तुम्हाला सांगितलं की घरातलं जे व्हॅक्युम क्लीनर यूज करून जी घरातली धूळ आहे किंवा घरातला जो कचरा आहे तो कलेक्ट करून घ्या असं सांगितलं, तर तुमचं याच्यामध्ये थोडंसं जीवावर येते. येस, बऱ्याच वेळा. आणि तुम्ही काय, तुमचं मोबाईलमध्ये काम इम्पॉर्टंट असतं, खूपच अतिशय महत्वाचं असतं. सो ते काम सोडून तुम्हाला ते काम दुसरं करावं लागतं. त्या नादामध्ये तुम्ही काय करतात, संताप करतात, चिडचिड होते. येस, आणि बऱ्याच वेळा तुमच्या इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेसला डॅमेज सुद्धा होतो. सो असं न करता थोडासा वेळ आपल्या घरच्यांसाठी किंवा थोडासा वेळ आपल्या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंटसाठी देणं हे गरजेचं आहे. येस, नाऊ वी आर इंटरेस्टेड फॉर द नेक्स्ट 3 rules. So next 3 rules is, here you can see, do not make sure all the electrical cords are tucked away, neat and tidy. So बऱ्याच वेळा घरामध्ये पेट्स असतात, पेट अॅनिमल्स, मग मांजर असेल किंवा डॉग असेल किंवा अदर दुसरा काही हे असेल, अॅनिमल असेल. येस, सो पेट्स माइट च्यू ऑन इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स अँड पीपल माइट ट्रिप अँड फॉल. सो बऱ्याच वेळा जर तुम्हाला आवडता पेट असेल आणि त्याने जर च्यू केलं, म्हणजे त्याने जर चावलं तुमची ते इलेक्ट्रिकल वायर किंवा इलेक्ट्रिकल केबल, सो त्याला तो शॉक पण लागू शकतो आणि तो हा देवाघरी पण जाऊ शकतो. सो असं काही करता कामा नाही. येस, द फिफ्थ इज, डू आस्क अ ग्रोन अप फॉर हेल्प. घरामध्ये जर लहान व्यक्ती असतील आणि तुमच्याकडे जर मदत मागत असतील तर त्यांना मदत नक्की करा. येस, कदाचित ते ट्रबल मध्ये असतील किंवा त्यांना ती सवय लागली असेल की इलेक्ट्रिकल प्लगला किंवा इलेक्ट्रिकल वायरला हात लावायची. When you need to use something that uses the electricity, so जे प्रॉपरली इक्विपमेंट्स आहे किंवा जिथे हात लावायला पाहिजे इन्सुलेटर बॉडीला, तिथेच हात लावणं हे गरजेचं आहे. Now the next is, do look up and look out for power lines before you climb a tree. सो बऱ्याच वेळा क्लाइंब जर आपण करत असतो ट्रीवर आणि तिथे जर झाड असेल, सो हे टाळलं पाहिजे.
येस, थोडी मस्ती कमी केली पाहिजे आपण. इलेक्ट्रिसिटी कॅन गो राईट थ्रू द ट्री ब्रांच अँड राईट थ्रू यू. सो तुम्हाला शॉक पण लागू शकतो अशा वेळेस बराच. येस, म्हणजे आपल्या घरातले लहान आहेत त्यांची आपण काळजी घेणं हे गरजेचं आहे. The seventh is don't ever climb the fence around an electrical substation. तुम्हाला काही बघायचं असेल तर प्रॉपर गेट असतं इलेक्ट्रिकल सबस्टेशनला, तर तिथून ते बघणं हे गरजेचं आहे. तिथं कुठेही क्लाइंब करणं हे हाय व्होल्टेजच्या अंडर येतं. येस, आणि तुम्हाला शॉक सुद्धा लागू शकतो. इफ अ बॉल ऑर पेट गेट्स इनसाइड द फेन्स, बघण्यासाठी तर तुम्ही जासालच, तुम्ही आता इलेक्ट्रिकल इंजिनियर बनणार आहात तर. पण जर एखाद्याचा बॉल गेला असेल किंवा एखाद्याचा पेट गेला असेल, सो आस्क अ ग्रोन अप टू कॉल द इलेक्ट्रिकल कंपनी. दे विल कम अँड गेट इट आउट फॉर यू. It is do remind your mom or dad to watch out for power lines. त्यावेळेस आपण काही काम करत असू तर पॉवर लाईन्स या बघणं गरजेचं आहे, जर आपल्या घराजवळून जर जात असतील तर त्या. When they were using a ladder, chainsaw or other outdoor equipments, बऱ्याचशा घरामध्ये लॅडर्स असतात, सो आपण थोडंसं दुर्लक्ष करतो आणि त्यामुळे तुम्हाला शॉक लागू शकतो. 90s, do keep the electrical stuff far away from water. Yes, so this is the water and this is the electrical wire. सो जेवढं तुम्हाला शक्य करता येईल तेवढं हे दोन गोष्टी दूर ठेवायच्या एकमेकांपासून. मोस्ट द इलेक्ट्रिकल ऍक्सिडेंट्स अराउंड द हाऊस हॅपन्स वेन द पीपल यूज द इलेक्ट्रिसिटी नियर द वॉटर. आपल्या घरामध्ये पाणी पण असतं आणि आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी पण लागत असते, सो बऱ्याच वेळा हे कॉम्बिनेशन हे धोकेदायक ठरतं आणि यू विल गेट द शॉक. अँड लास्ट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट, डोंट फ्लाय अ काइट नियर द पॉवर लाईन्स. इथे तुम्हाला दिसत आहे की एक लेडी आहे, गर्ल आहे, आणि तिला काइट ही उडवायची आहे, पण मेक शुअर दॅट यू हॅव टू मेक सम डिस्टन्स फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर ट्रान्समिशन लाईन. द काइट अँड द स्ट्रिंग मे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, सेंडिंग इट राईट थ्रू टू यू टू द ग्राउंड. आणि बऱ्याच वेळा जर ती काइट ही पॉवर ट्रान्समिशन लाईन मध्ये जर अडकली, सो त्या दोन वायर्स एकमेकांना टच होतील आणि तिथे शॉर्ट सर्किट तयार होऊन कदाचित काही वेळा तो जो थ्रेड असेल किंवा तो जो स्ट्रिंग असेल तो कंडक्ट करू शकतो इलेक्ट्रिसिटी. बऱ्याच वेळा करत नाही, पण तुम्ही जर पुल करत असाल, तुम्ही जर जर्क देत असाल त्या दोऱ्याला, सो कंडक्ट करू शकतो इलेक्ट्रिसिटी अँड इट विल लीड टू यू इलेक्ट्रिकल शॉक. येस, सो दीज आर द 10 basic safety rules that you have to follow whenever you are working in your home. Yes, I hope you understood the today's class. Yes, so let